जय श्री कृष्ण मित्रों, हूँ छू चिरागी पटेल वी आर क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे एकदम बधा ज गुजराती भाई बहनों की फेवरेट एवी दाळ ढोकळीनी रेसिपीनो विडियो जोवाना छीए, जे तमारा घर में तो बनती ज हशे, पण एक बार मारी रीतथी बनावीने जरूरथी ट्राय करजो। तमारी दाळ ढोकળી 100% बनावेली ओछी पड़शे। तमे एक बार बनावीने जरूरथी ट्राय करजो अने हूँ आशा करूँ छूँ कि तमे आगळना विडियोमां जेटलो सपोर्ट अने प्यार आप्यो छे एवो ज सपोर्ट अने प्यार आ विडियोने पण आपो। तमे बहुत सरस सरस कमेंट करी हती, जेनाथी मने बहुत सरस मोटिवेशनल मळ्युं छे। अने तमारा मित्रों वच्चे जेटलो बने एटलो विडियोने शेर अने लाइक करवानुं ना भूलता। तो जो आ रीतना आपणे दाळ ढोकળી बनाववा माटे दाळ लई लीधेली छे। जे आपणे रेग्युलर दाळ भात बनावता होय त्यारे जे दाळ लेता होय छे एना करતાં ओछा प्रमाणमां लेवानी छे। अत्यारे मैं अर्धी वाटकी जेटली दाळ लीधेली छे अने जे तुवेરની दाळ छे आमां कोईपण बीजी दाळनो उपयोग करवानो नथी। फक्त आ दाळ तुवेर दाळथी ज बनती होय छे अने तेनी अंदर आपणे थोड़ाक शिंगदाणा अने अर्धी चमची जेटલું मीठું उमेरीने आपणे कूकरનું ढांकण बंद करी लीधेलुं छे अने एने मीडियम गैस पर आपणे 4 विसल थवा दईशुं। अने आ अर्धी वाटकी जे आपणे तुवेर दाळ लीधेली छे एमांथी आपणे 4 થી 5 व्यक्तिने सर्व करी शकीए एटली दाळ ढोकળી बनीने तैयार थशे। अने हवे आपणे दाळ ढोकળીની जे ढोकળી होय छे एनो लोट बांधी लईशुं। तो तेना माटे आपणे जे रोटली बनाववा माटे रेग्युलर यूज थतो होय ए ज घऊंनो लोट जे झीणो होय ए लीधेलो छे। अत्यारे मैं 3 कप जेटलो घऊंनो लोट लीधेलो छे। एनी अंदर आपणे अजमो एड करीशुं। त्यारबाद एनी अंदर गरम मसालो उमेरीशुं। गरम मसालो उमेरी जाए त्यारबाद आपणे धाणा जीरुं पाउडर उमेरीशुं अर्धी चमची जेटलुं। तेनी ज साथे आपणे आ ढोकળીમાં सरस मजानो कलर आवे एना माटे हळदर पाउडर उमेरीशुं। हळदर पाउडर में 2 जे चमची होय एटलो उमेरेलो छे। तेनी ज साथे आपणे जे लाल मरचुं तीखुं आवे ए आपणे उमेरेलुं छे। आमां ए तमारा तीखास प्रमाणे तमारे उमेरवानुं रहेशे। हवे आपणे आनी अंदर मीठું उमेरीशुं। मीठું तमारा घर में जे रेग्युलर यूज थतुं होय ए ज तमारे उमेरवानुं छे अने तमे जे स्वाद प्रमाणे खाता होय एवुं ज तमारे उमेरवानुं छे। बहुत सिंपल तरीकाथी आ ढोकળી बनीने तैयार थाय छे। तमने देखावमां एवुं लागतुं हशे कि आमां बहु ज माथाकूट हशे, पण आमां बिलकुल पण माथाकूट नथी। आ ढोकળી तमारी जो तमे आ ट्रीकथी बनावशो तो तमारी पण एकदम छूटी छूटी बनशे अने एकदम रसीली बनशे। तो जो सारी रीते आपणे मसालाने मिक्स करी लीधेलुं छे लोटमां अने हवे आपणे आने तेलनुं मोवण दईशुं। तमे जेवो रोटलीनो लोट बांधता होय एवो तमारे ढोकળીનો लोट बांधवानो होय छे, पण ढोकળીમાં तमारे मसाला करवाना होय छे अने रोटलीमां सादी राखवानी होय छे। बस एटलो ज फर्क होय छे। जो मोवण आपणे दही दीधेलुं छे, 2 चमची जेटલું आपणे मोवण दीधेलुं छे अने हवे आपणे थोडું थोडું पाणी उमेरता जईने एनो लोट बांधी लईशुं। बहु काठो नहीं अने बहु ढीलो नहीं एवो आपणे मीडियम लोट बांधीने तैयार करीशुं। एक साथे बधुं पाणी नथी उमेरी देवानुं, तमारे जोईतुं पाणी ज उमेरवानुं थोडું थोडું करीने। अने जो लोट आपणो बंधाई गयो, हवे आपणे एने थोडुंक उपरथी तेल उमेरी दईशुं अने एने मसळी लईशुं। मसळवो आ लोटने बहु ज जरूरी छे। 2 થી 3 मिनिट सुधी तमारे मसळवानी प्रोसेस करवानी छे अने त्यारबाद आ रीतना लोटने ढांकीने मूकी देवानो छे। अने आपणो लोट बंधाई गयो त्यां सुधी आपणा कूकरनी विशल पण थई गई छे, एटले आपणे गैसनी फ्लेम बंद करी दईशुं अने आ कूकरने थोडुंक ठंडू थवा दईशुं। ठंडू थाय कूकर पछी एनुं उपरनुं ढांकण खोलीने आपणे चेक कर्युं तो जो केटली सरस मजानी आपणी दाळ बफाई गई छे। हवे जे आपणी दाळ बफाई गई छे एनो मसालो करी लईशुं। तो सौथी पहेला आपणे लाल मरचुं पाउडर उमेर्युं छे, जे तमारा प्रमाणे उमेरवानुं छे, जेटલું तीखું खाता होय तमारा घरमां ए प्रमाणे। साथे ज हळदर पाउडर उमेरीशुं अने साथे ज धाणा जीरुं पाउडर अने हवे आनो एक स्पेशल तड़को करी लईशुं। तो तेना माटे मैं अहींया 3 मोटी चमची जेटલું तेल गरम करवा मूक्युं छे। एमां राईना दाणा उमेरी लईशुं अने आपणा राई ततड़ी जाय त्यारबाद एमां आपणे जीरुं उमेरवानुं छे। पहेला राईने सारी रीते ततड़ाववानी छे। ए राई थई जाय पछी ज आपणे एमां जीरुं उमेरवानुं अने जीरुं पण सारी रीते सातड़ी लेवुं। त्यारबाद आपणे मीठा લીમડાના पान अने हींग उमेरीशुं अने साथे ज आमां आपणे लाल मरचांनो उपयोग करीशुं, जे सूका होय ए रियाय। आमां લીલા मरचांनो उपयोग नथी करवानो। आमां जो सारी एवी फ्लेवर लाववी होय तो आपणे सूका मरचांनो उपयोग करवानो छे।
આમાં લીલા મરચાંનો ઉપયોગ થતો નથી, આમાં સૂકા મરચાંનો જ ઉપયોગ થાય છે. જો તમારે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ મેં અત્યારે સૂકા મરચાંનો વઘાર કર્યો છે, જે આ આપણી દાળનો જે ટેસ્ટ છે એ 100 ગણો વધારશે. અને હવે આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર આ દાળને ઉકળવા દઈશું. સૌથી પહેલાં એને ઉકળવા દેવાની છે મીડિયમ ગેસ ઉપર. અને આમાં એક ઉભરો આવી જાય ત્યારબાદ જ આપણે એમાં ઢોકળી ઉમેરીશું. તો પહેલાં એને મીડિયમ ગેસ ઉપર એને સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. અને આ ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે જે લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે એ પણ સારી રીતે પલળી ગયો છે. તો આપણે જોઈએ તો એની પર વ્હાઈટ ડોટ્સ આવી ગયા છે, એટલે કે મતલબ સમજી જવું કે તમારો લોટ એકદમ પલળીને બહુ જ સરસ એવો થઈ ગયો છે, જે ઢોકળી બનાવવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે એને સારી રીતે પહેલાં હાથથી મિક્સ કરી લઈશું અને એમાંથી એક લુઓ લઈ લઈશું. જો આ રીતના પાટલી લેવાની છે અને સાથે થોડો કોરો લોટ લઈ લેવાનો છે, જે ઘઉંનો લોટ હોય એ જ લીધેલો છે. અને આમાંથી એક લુઓ લઈ લઈશું આપણે. જો આ રીતના, અને એને ગોળ ગોળ આપણે જેવી રીતે રોટલી વાળતા હોય, આપણે રોટલી બનાવતા હોય ઘરમાં, એ જ રીતે એને વણી લેવાનું છે. બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ નહીં, એવી આપણે ઢોકળી વણીને તૈયાર કરવાની છે. તો જો આ રીતના આપણે ઢોકળી બનાવવાની છે. ઘણા લોકો ચણાના લોટની પણ બનાવતા હોય છે, પણ અત્યારે આપણા જે ઘઉંનો રેગ્યુલર લોટ હોય એમાંથી જ આપણે ઢોકળી બનાવીને તૈયાર કરી છે. અને હવે આપણે આવી રીતે ચપ્પુ લઈશું અને એના કાપા પાડી લઈશું. અને આ રીતના આપણે ઢોકળીના પીસ કરીને તૈયાર કરી દીધા છે. તમારે જો મોટી સાઈઝની ઢોકળી બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકો છો, અને આ રીતના નાની બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકો છો. અને મેં આગળ જણાવ્યું એ પ્રમાણે એક ઉભરો આવ્યા બાદ આપણે આમાં ઢોકળી ઉમેરીશું. તો જો ઉભરો આવી ગયો છે અને ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં ઢોકળી બધી જ ઉમેરી દઈશું. જો તમારા ઘરમાં વધારે દાળ પસંદ હોય અને ઢોકળી ઓછી પસંદ હોય તો તમે એ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરવાનું છે. અને જો તમારા ઘરમાં જેને ઢોકળી વધારે પસંદ હોય અને દાળ ઓછી પસંદ હોય તો તમારે એ રીતને એડજસ્ટ કરવાનું છે. તમારે કઈ રીતે ઢોકળી ઉમેરવી એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આપણે જે આટલો લોટ બાંધ્યો છે એમાંથી આપણે અડધી ઢોકળી બનાવીશું અને અડધા આપણે થેપલા બનાવીશું. તો જો આપણે ઢાંકીને મૂકી દીધો છે અડધો લોટ, અને અડધા લોટની આપણે ઢોકળી બનાવીને આ દાળમાં એડ કરી દઈશું. તો જો આપણી બધી ઢોકળી એડ થઈ ગઈ છે, અને હવે આને આપણે સારી રીતે ઉકળવા દઈશું મીડિયમ ગેસ ઉપર, એટલે ઢોકળી પણ સારી રીતે ઉકળી જાય. અને હવે આને એકદમ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે ગોળ ઉમેરીશું. આમાં ખાંડનો બિલકુલ ઉપયોગ થતો નથી, આમાં ગોળથી જ એને ગળ્યો ટેસ્ટ આપવાનો હોય છે. તો જો કેટલી સરસ મજાની એકદમ છૂટી છૂટી આપણી દાળ ઢોકળી બનીને તૈયાર થઈ છે. હવે આપણે આમાં લાસ્ટમાં ટમેટું ઉમેરીશું, એક ઝીણું સુધારેલું, અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને અત્યારે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકતા હશો કે આપણી જે દાળ ઢોકળી છે એની અંદર જે ઢોકળી ઉમેરી એ એકબીજા સાથે બિલકુલ પણ ચોંટી નથી, એકદમ છૂટી છૂટી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે આપણી દાળ ઢોકળી બનીને તૈયાર થઈ છે. એટલે આપણે એનો મીડિયમ ગેસ કરી દેવાનો છે, અને એની ઉપર આપણે ઊંધું ઢાંકણ ઢાંકવાનું છે. અને જો ઊંધું ના ઢાંકવું હોય તો મારી રીતે આ રીતના તમે સીધું ઢાંકણ પણ ઢાંકી શકો છો, પણ આ રીતના થોડી ગેપ રાખવાની છે, બિલકુલ ઢાંકી દેવાનું નથી. જો તમને આ રીતના સીધું ઢાંકતા ના ફાવે તો તમે ઊંધું પણ ઢાંકી શકો છો. અને 5 મિનિટ સુધી એને એ જ સિચ્યુએશનમાં રહેવા દેવાનું, અને પછી એને આ રીતના ખોલીને એને આ રીતના હલાવી લેવાનું છે. તો જો કેટલી સરસ મજાની એકદમ રસીલી અને છૂટી છૂટી આપણી દાળ ઢોકળી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમને આ દાળ ઢોકળીની રેસીપીનો વિડીયો કેવો લાગ્યો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂરથી બતાવજો. અને આગળ તમે કઈ રેસીપીનો વિડીયો જોવા માંગો છો એ પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂરથી બતાવજો. તો હવે આપણે આને એકદમ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે એકદમ સરસ મજાનું આપણું જે લીંબુનો રસ હોય એ ઉમેરી દીધેલો છે. અડધા લીંબુ જેટલો રસ ઉમેરી દીધો છે આપણે, એમાંથી બી પણ કાઢી લીધા છે. અને હવે આપણે જે ગેસની ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દઈશું. અને આપણી આ દાળ ઢોકળી ખાવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે, જે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. અને આગળ આવી જ અવનવી રેસીપી વિડીયો જોવા માટે તમે વીઆર ક્રેઝી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય અને તેને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો.